Hello everyone, I'm Dr. Pramila KS, Assistant Professor of Commerce and Management, GFGC, Nelmangla. Assessment of individual. Let us see the pro forma of assessing individual tax. Here net income is calculated. So it's very easy. You are supposed to add up all the heads of income, that is income from salaries, income from house property, income from business or profession, and capital gain. When it comes to capital gain, don't take long-term capital gain and short-term capital gain liable for security transaction tax. Okay, apart from these two, take the capital gain and then taxable income from other sources excluding casual income. Okay, add up all these things, you'll get GTI, gross total income. Then deduct deduction under section 80C to 80U, and then whatever you get is called total income. To that again, now you add casual income, long-term capital gain, and then short-term capital gain liable for security transaction tax, and then deemed income. Whatever the total you arrive is called net income. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 5ನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೋತೀರಾ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೋತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನಲ್ಲಿ 80C ಇಂದ 80U ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಅದು ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು 2-3 ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Format for calculating tax liability. First one, tax on casual income at 30% slab flat rate. Next, tax on unexplained cash credit, investment, money and expenditure, again at 30%. Tax on long-term capital gain at 20%. Tax on short-term capital gain on security transaction tax, that is 15%. Tax on other taxable income is slab rate. The slab I'll explain the next CD. Next, total whatever you get, that tax amount should be total, that is the total tax. To that you have to deduct the rebate under section 87A. Rebate under section 87A is applicable only to if the net income, net taxable income is 3,50,000 or lesser than that, then 87A is applicable. Otherwise 87A is not applicable. The 87A rule says that either the tax amount or rupees 2,500, whichever is less, can be deducted. After deducting that, you arrive at total tax. To that add surcharge if applicable, and then health and education cess compulsorily 4%, and then if there is any interest or penalty, add it. Okay, then you arrive at total tax. From the total tax, if the assessee had already paid
income tax in advance or tax deducted at source, then that can be deducted, and whatever at the end you arrive is the tax payable, or sometimes it is refundable in case if the TDS is more, or advance income tax whatever paid is also more, then the tax is refunded. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ 30% ಇದೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೂ 30% ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ 20%, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಗೆ 15% ಇದೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ ಟು 2,50,000ವರೆಗೆ ಅದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಬಂದು ಏನಾದರೂ 3,50,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, 3,50,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ 2,500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅಥವಾ 2,500 ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 4% ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಾಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಆಯಿತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹಿಡ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ರೀಫಂಡಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Rate of tax for assessment year 2019-20 slab rate for individuals up to rupees 2,50,000 nil, rupees 2,50,000 to 5 lakh 5%, rupees 5 lakh to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. Slab rate for the citizen whose age is between 60 years to 80 years of age. For them, up to rupees 3 lakh nil, 3 lakh to rupees 5 lakh 5%, rupees 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh it's 30%. And for the residents or the citizens whose age is above 80 years, that is super seniors. For super seniors, up to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh is 30%. There is no 5% tax rate. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 60 ಇಯರ್ಸಿಂದ 80 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಲ್, ಮಿಕ್ಕಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ 5%, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ರೆ 20%, 10 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ 30%. ಆಯಿತಾ, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದರೆ 80 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 20%, 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 30%. ಇಲ್ಲಿ 5% ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Rebate under section 87A. A resident individual whose net income does not exceed rupees 3,50,000
can avail rebate under Section 87A. It is deductible from income tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of income tax or rupees 2500, whichever is less. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 87A ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 3.5 ಲಕ್ಷನ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ 2500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರ್ total income exceed rupees 50 lakhs. 15% if the net income is more than 1 crore. Okay, 50 lakh ಅನ್ನ ದಾಟಿದ್ರೆ 10% ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲ 1 crore ದಾಟಿದ್ರೆ 15% ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ 4% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. 4% ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 4% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Thank you all for watching this video. If you have any queries, please comment in the comment section. Hope you all are having a wonderful day.